ना असं घेतलं. Good afternoon, friends. We are in the subject of engineering mechanics. Okay, some of the students they are joining late, so let me tell them what we have done till now. We have seen the syllabus of the subject, the names of the units. Then we have seen the definition of the subject, syllabus of the first chapter. Then what we are going to study in this chapter, this thing also we have seen some definitions related to the forces, why this chapter is important, what we should do at the end of this chapter, means what are the outcomes of the chapter. Okay. Yesterday we have seen the definition of mechanics. It is a part of physics which deals with forces and the effect of forces. Parts of applied mechanics are statics, is the branch of applied mechanics which deals with stationary objects. Dynamics deals with moving objects. In kinematics, we study mass and the forces applied on the moving body, whereas in kinematics, we don't study the mass and the forces which are applied on the moving bodies. Some practical examples of mechanics we have seen, and this some simple definitions we have seen regarding body, rigid body, elastic body, plastic body, displacement, velocity, acceleration, etc. Then we have discussed the scalar and vector quantity. Actually, we are supposed to note down these things, but we don't know because at this moment I cannot ensure how many people are writing. Okay, so at the moment I'm avoiding to dictate the things. म्हणजे मी सांगणं आणि तुम्ही लिहिणं हा प्रकार सध्या मी टाळतोय, अवॉइड करतोय. Let us hope we will be together in the classroom very soon. But till now there are no instructions regarding the offline lectures. We will continue. It is a what we can say very long matter for discussion. Then we have seen what is meant by force. What are the important things to be considered regarding a force? Magnitude, direction, and point of application. Okay. Uh, if we get some time towards the end of the lecture, मला आठवण करा point of application विषयी थोडंसं सांगायचं आहे. And then we have discussed how means we can observe mechanics or physics in everyday life. Okay, different forces acting on a car. We have come up to this point. Now we should continue. There are some messages. Okay, no problem. Screen is visible. Thank you. We'll continue. Okay, now we want to continue or we want to understand what is meant by coplanar forces, what is meant by non-coplanar forces, what is meant by concurrent forces, and what is meant by non-concurrent forces. Okay, we start with the things which are known to us. Coplanar means the geometrical, what we can say, entities which can be contained in a plane. एका प्लेन मध्ये ज्या ज्या गोष्टी जॉमेट्रिकल लाईन्स असतील पॉइंट्स असतील बरोबर कंटेन होऊ शकतात त्यांना आपण म्हणतो कोप्लेनर. फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा पेपर घेतला बरोबर आहे त्या पेपरवरती आपण नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉ केल्या तर त्या सर्व लाईन्स एकाच पेपरवरती असतील म्हणजेच त्या एकाच प्लेनमध्ये असतील आपण त्यांना काय म्हणणार आहे कोप्लेनर म्हणणार आहे. येस ऑर नो. आणि समजा आपण असे दोन वेगळे वेगळे प्लेन घेतली. ओके हां suppose you take different planes. Okay, you draw some lines on horizontal plane, you draw some lines on vertical planes. आता ह्या दोन्ही लाईन्स कंटेन करणार एकच प्लेन आहे का नाही म्हणून ते कसे झाले नॉन कोप्लेनर. किंवा अजून सोपा एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. आपण समजा एक चॉक घेतला बरोबर आहे त्या चॉकनं आपण फ्लोअरवरती जमिनीवरती काही लाईन्स ड्रॉ केल्या आणि समजा भिंतीवरती काही लाईन्स ड्रॉ केल्या चॉकने तर त्या सर्व लाईनला कंटेन करणारा एक प्लेन आहे का नाही दोन वेगळ्या वेगळ्या प्लेन आहे म्हणून त्या लाईन्स कशा झाल्या नॉन कोप्लेनर.
आय होप इट इज क्लिअर. तसंच आपण पूर्वी एकदा पाहिलं होतं इंट्रोडक्शनमध्ये कॉन्करंट आणि नॉन कन्करंट. ओके, हे आपण पाहिलं होतं बघा. लेफ्ट हँड साईडला ऑब्झर्व करा. यू कॅन सी 3 फोर्सेस F1, F2 अँड F3. इथं बघा माऊस मी दाखवतो डावीकडच्या साईडला. All these 3 forces F1, F2 and F3 they are passing through a single point. इथल्या पॉइंट मधून ते पास होतात, एकाच पॉइंट मधून पास होतात. Therefore these 3 forces are called as concurrent forces. Now refer the diagram on your right hand side. You will see total 6 forces, and even if you try to rearrange them, they will not pass through a single point. ते एकाच पॉइंट मधून ओरिजिनेट होणार नाहीत किंवा पास होणार नाहीत. So the forces which do not meet at a single point, they are called as non-concurrent forces. Concurrent, non-concurrent हे कशावरती डिपेंडेंट आहे? Whether the forces pass through a single point or not. एकाच पॉइंट मधून सर्व फोर्सेस पास होतात किंवा नाही याच्यानुसार ठरणार आहे कॉन्करंट किंवा नॉन कन्करंट. आणि सर्व फोर्सेस एकाच प्लेन मध्ये आहेत किंवा नाहीत याच्यावरून काय ठरणार आहे? कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, वी आर स्टील इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चॅप्टर. ह्या गोष्टी आपल्याला समजलं म्हणजे ज्यावेळी आपण प्रत्यक्ष क्लासरूम मध्ये शिकू त्यावेळी आपल्याला व्यवस्थित लक्षात येईल. आय होप नाउ दिस 4 पिक्चर्स आर विजिबल टू यू. इफ नीडेड गरज पडली तर झूम करा, मोबाईल स्क्रीनवर बघत असाल तर. Now see the first picture on your left hand side. बरोबर, ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड मध्ये असणारं पहिलं पिक्चर पहा. ओके, what you can see a frame. आपण मोठ्या एखाद्या ऑडिटोरियम मध्ये गेलो बरोबर, किंवा असं मोठा हॉल जर असेल त्याच्या रूफवरती पत्रे वगैरे टाकलेले असतात बरोबर आहे, तर त्याच्या खाली सपोर्टसाठी फ्रेम असते. ती फ्रेम आपण पाहतोय लेफ्ट हँड साईडला टॉपची फिगर. ओके, नाउ यू कॅन सी 3 arrows which represent the forces acting through the what we can say metallic rods, ज्याला आपण लिंक म्हणतो ते आपण नंतर शिकणार. तर हे जे 3 arrows आहेत किंवा या 3 arrowच्या अलॉंग असणारे जे फोर्सेस आहेत हे कसे तो दे मीट ॲट अ सिंगल पॉइंट. इथं माऊस जिथं तुम्हाला दिसतोय बरोबर आहे, दे विल मीट ॲट अ सिंगल पॉइंट. देअरफॉर दे आर कन्करंट फोर्सेस. आणि ह्या तिन्ही फोर्सेसना कंटेन करणार एक प्लेन असू शकतं जे व्हर्टिकल प्लेन असेल, म्हणजे हे फोर्सेस कसे आहेत? कोप्लेनर सुद्धा आहेत. सो व्हॉट इज द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फोर्स सिस्टीम? These forces seen in the first diagram, they are concurrent and coplanar forces. Concurrent म्हणजे एकाच पॉइंट मधून पास होणारे, कोप्लेनर म्हणजेच एकाच प्लेन मध्ये कंटेन होणारे. आय होप इट इज क्लिअर. प्लीज रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इज इट क्लिअर? सर्वांनी बोलल्यानंतर पूर्णच कॅओस होतो म्हणून आपण चॅट बॉक्स मध्ये मेसेजिंगचा ऑप्शन ठेवला. आय होप इट इज क्लिअर. Okay, very good, thank you. Now see the second figure on left hand side. जिथे तुम्हाला एक ब्रिज दिसतोय, डाव्या बाजूची दुसरी फिगर खालच्या बाजूला आहे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नरची एक ब्रिज दिसतोय आपल्याला. ओके, मग या ब्रिज वरती यू कॅन सी नंबर ऑफ रॉड्स विच आर इन व्हर्टिकल पोझिशन. या ब्रिजच्या वरती तुम्हाला असे नंबर ऑफ व्हर्टिकल रॉड दिसत आहेत बरोबर आहे, लेफ्ट टू राईट जाताना असं ब्रिजवरती. तर हे प्रत्येक रॉड मधून एक फोर्स ऍक्ट होणार आहे, कारण ब्रिजचं वेट आहे बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे प्रत्येक रॉड मधून एक फोर्स ऍक्ट होणार आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला बरोबर आहे. ह्या प्रत्येक रॉड मधल्या फोर्स जर तुम्ही विचार केला, ते सर्व फोर्सेस कसे असतील? दे आर पॅरलल टू इच अदर. प्रत्येक रॉड कसा एकमेकाला पॅरलल आहे. देअरफॉर forces acting through these rods will be parallel to each other, and if they are parallel they should be coplanar. दोन लाईन्स जर पॅरलल असतील तर त्यांना कंटेन करणारे एक प्लेन असतं बरोबर आहे. सिमिलरली when all these forces are parallel to each other they are coplanar. But next question, are they concurrent? ते सर्व एकाच पॉइंट मधून पास होतात का? तर याचं उत्तर आहे नाही. As all these forces are parallel to each other, they will not pass through a single point. Parallel line एकमेकांना कधीही इंटरसेक्ट होत नाहीत. Therefore,
Parallel forces are non-concurrent, but they are coplanar. This is second example. डावीकडचं लेफ्ट हँड साइडचा ब्रिज. I hope it is clear. Shall I continue? ओके. त्यामुळे पॅरलल फोर्सेस कसे असतात? कोप्लेनर असतात बट नॉन कन्करंट. एकाच पॉइंट मधून पास होणार नाही. ठीक आहे. नाउ सी द थर्ड एक्झाम्पल. उजव्या बाजूला पहिली फिगर पहा वरची. ओके. What you can see a rope and which is pulled by number of persons. एक रोप आहे रस्सी मधला दोरी आहे जे बरेच लोक एकत्र ओढतात. बरोबर आहे. Now each of the individual is applying a pulling force. प्रत्येक व्यक्ती काय करतो? एक फोर्स, पुलिंग फोर्स अप्लाय करतो. म्हणजे समजा पर्सन 1 ने अप्लाय केलेला फोर्स आहे F1, फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन सेकंड इज F2, सिमिलरली F3. So in this case forces F1, F2 and F3 they are acting along the same straight line. प्रत्येक जण जो फोर्स अप्लाय करतोय तो कसा आहे? इट इज along the same straight line. It means these three forces F1, F2 and F3 they are collinear. Collinear means along the same straight line, and of course they should be coplanar. ठीक है. And see the last example. Fourth, bottom right side ला पहा. You can see a crane. इथे क्रेनचा हुक दिसतोय आपल्याला, which is having 3 branches. 3 branches आहेत. त्यांनी काय तर वेट होल्ड केलेलं आहे. मग इथले जे 3 रोप्स आहेत 1, 2 आणि पाठीमागे एक असेल 3. या तिन्ही रोप्स किंवा चेन्स जे आहेत त्याच्यामध्ये फोर्स आहे असं 3 ठिकाणी उचललेलं आहे. लक्षात येते ना? असं लिफ्ट केलेलं आहे. हे तिन्ही फोर्सेस कुठे होतात? टॉपचा जो पॉइंट आहे तिथं मीट होत आहेत. मीन्स दे आर कन्करंट फोर्सेस. हे तिन्ही रोप्स बघा या ठिकाणी हुक जिथं आहे दे आर कमिंग टुगेदर. मीन्स 3 फोर्सेस दे आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. दे आर कन्करंट फोर्सेस. बरोबर आहे. पण ह्या तिन्ही फोर्सेसला किंवा तिन्ही चेन्स जे आहेत त्यांना कंटेन करणारा सिंगल प्लेन असू शकत नाही. देअरफॉर दे आर नॉन कन्करंट. इज इट क्लिअर? या सोपं एक्झाम्पल अजून सांगतो. आपण शिंक वगैरे पाहतो बघा. ठीक आहे. किंवा फ्लॉवर पॉट्स वगैरे कुंड्या झाडं लावले असतात त्यांना 3-4 असे दोरे असतात जे वरती एकत्र टांगलेले असतात. सो ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू दीज ब्रांचेस they meet at a single point, therefore they are coplanar, concurrent, but they are non-coplanar. So first thing, you should be in a position to understand the force system: coplanar, non-coplanar, concurrent, non-concurrent. This is the important requirement. Okay. Now we'll move to next. So this is screen share lagging. Okay. Now the next thing we should understand is whether the force system is 2-dimensional or 3-dimensional. Okay. सगळ्यात सोपं सांगतो. कुठलीही फोर्स सिस्टम जर एका प्लेन मध्ये किंवा एका पेपर वरती जर एका सरफेस वरती ऍक्ट होत असेल तर ते असेल 2-dimensional. Okay, and if it is acting in space, it is 3-dimensional. Okay, I would like to invest some time here. थोडासा वेळ द्यायची माझी इच्छा आहे. Because basically I am a teacher of engineering drawing. त्यामुळे 2-dimensional, 3-dimensional म्हणले की थोडंसं जास्त बोलावं वाटतं. Okay, in the next semester I am going to teach you engineering graphics. Okay. 2-dimensional, 3-dimensional याच्याविषयी थोडंसं आपल्याला बोलायचं आहे. तर 2-dimensional म्हणजे काय? सोप्या भाषेत मी तुम्हाला सांगतो. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस आपल्याला माहिती आहे ग्राफ सिस्टीम. ओके. समजा आपण जमिनीवरती बसलेलो आहोत. ठीक आहे. जमीन म्हणजे काय? फ्लोअर. इट इज अ प्लेन. आणि त्याच्या कुठल्याही कॉर्नर पासून, समजा समोरचा कॉर्नर बघा लेफ्ट किंवा राईट साईडचा, तर तिथून 2 लाईन्स ओरिजिनेट होतात. 2 कॉर्नर लाईन येतात. बरोबर आहे. एक आपल्या डावीकडची, एक आपल्या समोरची. बरोबर आहे. तर ते जमिनीच्या ज्या 2 बाउंड्रीज आहेत, 2 ऍक्सिस आहेत, त्यांना आपण म्हणतो एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. ठीक आहे.
आणि ह्या दोन्ही ऍक्सिसना परपेंडिक्युलर असणारा तिसरा ऍक्सिस असतो. तिसरा ऍक्सिस म्हणजे कुठला? तर आपल्या डावीकडची भिंत आणि आपल्या समोरची भिंत. काय म्हणतो लक्षात घ्या, आपल्या डावीकडची भिंत आणि आपल्या समोरची भिंत या दोघांचं इंटरसेक्शन असणार जी लाईन आहे दॅट इज नथिंग बट झेड ऍक्सिस. ठीक आहे. अनफॉर्च्युनेटली आपण वेक्टर्समध्ये वगैरे बऱ्याच वेळेला एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस शिकतो, बरोबर आहे. पण तो झेड ऍक्सिस एक्झॅक्टली कुठं आपल्याला माहिती नसतं. ठीक आहे. आता थोडंसं लिमिटेशन आहे ऑनलाईनचं, तरी पण मी सांगायचा प्रयत्न करतो. बघा, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस विषयी मी तुम्हाला सांगतो. तर हा पेपर आहे. ठीक आहे. हे एक प्लेन आहे. त्याच्यात दोन बाउंड्रीज तुम्हाला दिसण्यासाठी मी फोल्ड करतो असा. एक आहे समजा एक्स ऍक्सिस, ही एक एज ऑफ द पेपर म्हणजे काय झाली, एक्स ऍक्सिस. दुसरी एज म्हणजे काय असेल, वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस कसं आणि वाय ऍक्सिस कसे असेल, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ट्राय टू अंडरस्टँड. एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस हे काय, दे आर द बॉर्डर्स ऑफ वन प्लेन. एका प्लेनचे त्या बॉर्डर्स आहेत, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ह्या दोघा ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर हा जो पेन जो आहे दॅट विल बी झेड ऍक्सिस. तर झेड ऍक्सिसची पोझिशन कशी आहे बघा, परपेंडिक्युलर टू एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. इज इट क्लिअर? तर टू डायमेन्शनल फोर्स सिस्टीम म्हणजे काय, तर या पेपरवरती जेवढे जेवढे फोर्सेस असतात या प्लेनमध्ये ते झाली टू डायमेन्शनल सिस्टीम. आणि या पेपरच्या वरती जर समजा तुम्ही एखादा फोर्स असा लिफ्ट केला तर तो कुठं गेला, स्पेसमध्ये, म्हणजेच 3 डायमेन्शनमध्ये. ओके. आय होप जर प्रत्यक्ष आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो तर अजून बेटर अंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. सध्या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये एवढंच शक्य आहे एक्सप्लेन करणं. ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके. ओके. Now what are the prerequisites for understanding this chapter? हा चॅप्टर 1 शिकण्यासाठी आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी व्हॉइस ब्रेकिंग, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, आय एम वर्किंग ऑन ब्रॉडबँड, जे वायर्ड कनेक्शन आहे त्याच्यावरती मी PC लावून ऑपरेट करतोय, त्यामुळे नेटवर्क प्रॉब्लेम ही गोष्ट माझ्याकडे असू शकत नाही. थोडंसं तुम्ही बघा, नेटवर्क जिथं चांगलं आहे त्या ठिकाणी जावा, आणि अदरवाईज मीटिंग लिव्ह करून तुम्ही रिजॉईन झाला तरी थोडासा आवाज क्लिअर येऊ शकतो. ओके, थँक्यू. I remember one thing, some of the students are giving very good response. Okay. I assure you one thing, मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो बाळांनो, कसं आहे, आपण प्रत्यक्ष एकमेकांना भेटलो नाही, बरोबर आहे, पण भेटणार आहोत. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की I'll teach you unless and until you are satisfied. तुम्हाला आनंद वाटते पण शिकल्याचा मी तुम्हाला शिकवत राहीन. ओके. सिलेबस कव्हर होणं, एक्झाम देणं, मार्क होणं ही रुटीन प्रोसेस आहे. ठीक आहे. आपल्याला एक म्हण आहे बघा, लर्न ॲज इफ, लिव्ह ॲज इफ टू डाय टुमॉरो, लर्न ॲज इफ टू लिव्ह फॉर एव्हर. ठीक आहे. म्हणजे आयुष्य एन्जॉय करा, कारण शेवट कधी होणार माहीत नसतं, पण शिकत असताना मात्र अशा पद्धतीने शिका की त्याचा आपल्याला आयुष्यभर उपयोग करायचा आहे. ओके. सो दिस इज माय स्ट्रॅटेजी रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सोडून देऊ, विल कम बॅक टू द पॉईंट. प्री रिक्विजिट्स, आपल्याला बेसिक्स काय काय माहिती असावे. We should know about the scalar and vector quantities. We have discussed yesterday. Scalar quantities means, थोडंसं उत्तर देता चॅट बॉक्स मध्ये, मला पण थोडंसं ब्रेक मिळेल. What is meant by scalar quantities? Correct. The quantities which require only magnitude for their complete description. बरोबर आहे. काल मी तुम्हाला टेम्परेचरचं एक्झाम्पल दिलं होतं की टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, एवढं सांगितलं सफिशियंट आहे. बरोबर आहे. त्यासाठी दुसरं काय सांगायची गरज नाही. बरोबर आहे. बट देर आर सम क्वांटिटीज विच रिक्वायर मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डिरेक्शन फॉर दर कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन. समजा मी असं म्हटलं की माझं घर कॉलेजपासून 10 किलोमीटर अंतरावरती आहे. बरोबर आहे. युअर नॅचरल क्वेश्चन विल बी, सर अलॉंग विच रोड, कोणत्या साईडला, कोणत्या रोडला तुमचं घर आहे कॉलेजपासून 10 किलोमीटर. आर यू गेटिंग दिस पॉईंट?
त्यामुळे तुम्हाला नुसतं 10 किलोमीटर डिस्टन्स घेऊन चालणार नाही. 10 किलोमीटर कॉलेजपासून कोणत्या दिशेला जायचं हे सांगावं लागेल. सो दीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन, ज्यांना आपण म्हणतो वेक्टर क्वांटिटी. यू आर नोईंग सो मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर अँड वेक्टर क्वांटिटीज. बरोबर आहे. एक आपण छानपैकी हलक्या फुलक्या वातावरणात शिकायचा प्रयत्न करतो. बरोबर आहे. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का आवश्यक असतं. बरोबर आहे. एकदा एक छोटासा मुलगा असतो आणि शाळेमध्ये रनिंगची रेस असते. रेस संपते, घरी येऊन सांगतो की बाबा माझा दुसरा नंबर आला. म्हणजे काय झालं, ओनली मॅग्निट्यूड. बरोबर आहे ना. घरचे विचारतात रेसमध्ये किती लोक होते, म्हणजे डिरेक्शन विचारली. बरोबर ना. तो म्हणतो रेसमध्ये 2च होते. येस ऑर नो. सो वी रिक्वायर बोथ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन्स फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डिरेक्शन. ओके. नाव सी द सेकंड पॉइंट. खूप आवडीचा आपल्या विषय आहे हा लहानपणापासून, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक आहे. देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. बरोबर ना. 3च आहेत ना. देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन टोल्ड बाय न्यूटन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अँड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके. विल जस्ट रिवाइज देम, कारण याच्यामध्ये आता शिकवण्यासारखं काहीच नाही न्यूटन्स लॉजमध्ये. ठीक आहे. बट बघा ऑनलाईन मोडचं म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, एखाद्या सिच्युएशनविषयी कंप्लेन करायचे का त्याचा ॲडव्हान्टेज घ्यायचा. ठीक आहे. याचं थोडंसं मी तुम्हाला डेमो द्यायचा प्रयत्न करतोय. ओके. ओके. स्टेटमेंट सर्वांना माहिती आहे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. थोडंसं बुक बदलले की काही शब्द इकडे तिकडे होऊ शकतात. बरोबर आहे. बट द ओव्हरऑल मीनिंग वी आर इंटरेस्टेड इन. करेक्ट. करेक्ट. ओके. डू रिमेंबर वन थिंग, म्हणजे आत्तापर्यंत डेफिनेशन किंवा लॉज जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण वर्ड टू वर्ड लिहिण्याविषयी भर देतो, विच इज ॲक्च्युली एक्सपेक्टेड थिंग. बरोबर आहे. पण इंजिनियर हा व्यक्ती कसा असतो तुम्ही पाहिला असेल. बरोबर आहे. थोडासा हा प्रॅक्टिकल व्यक्ती असतो. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे बाबा ठीक आहे, थोडेसे शब्द जरी इकडे तिकडे झाले तरी चालेल, पण त्यातनं मिनिंग तेच यायला पाहिजे. बरोबर आहे. आता शिकणारे पण इंजिनियर, शिकवणारे पण इंजिनियर, पेपर तपासणारे पण इंजिनियर. बरोबर आहे की नाही. याच्यातनं काय झालं, थोडंसं शब्द इकडे तिकडे झाले तरी चालतात, असं एक लक्षात आलं. त्यामुळे लॉज डेफिनेशन जे आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं व्हेरिएशन आपल्या इकडं चालू शकतं. फक्त द मिनिंग शुड बी प्रॉपर. बरोबर आहे. याचा अर्थ स्वतःचेच लॉज तयार करायचे असं नाही. बरोबर आहे. एकदम टोकाची पण भूमिका नको. ओके. जस्ट जोकिंग. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. What does it tell? If a body is in rest, it will remain in rest if the force is not applied to the body. एखाद्या बॉडी जर रेस्टमध्ये असेल आणि त्याच्यावरती कुठलाही फोर्स जर ऍक्ट होत नसेल, कसला फोर्स हो, अनबॅलन्स्ड फोर्स, ती बॉडी रेस्टमध्येच राहील. इफ अ बॉडी इज इन मोशन अँड इफ नो अनबॅलन्स्ड फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, इट विल रिमेन इन मोशन. म्हणजेच काय, तर कुठलाही एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स जर बॉडीवरती ॲक्ट होत नसेल तर बॉडी ही रेस्टमध्ये असेल तर रेस्टमध्येच राहील, मोशनमध्ये असेल तर मोशनमध्येच राहील. थोडक्यात द बॉडी विल नॉट चेंज द स्टेट इफ एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्सेस आर नॉट अप्लाय. आता मी तुम्हाला सांगितलं ऑनलाईनचा फायदा कसा घ्यायचा. ठीक आहे. हे स्टेटमेंट मी क्लासमध्ये जर शिकवत असतो तर कदाचित हे स्टेटमेंट बोर्डवरती लिहिलं असतं. ऑनलाईनचा फायदा बघा. आय होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू. लिहिलेलं दिसत नसेल तरी चालेल, ॲटलिस्ट यू कॅन सी द डायग्राम. अ पिक्चर गिव्स यू मोर मिनिंग दॅन द वर्ड्स.
ओके, शॅल आय स्पीक? आणि कधी पण आपल्याला एखादं कंटेंट मिळालं पाहिजे तर आपली ऑब्झर्व करायची टेंडन्सी असते, बरोबर आहे. त्याला मी बोलून उपयोग नसतो. We can see here two examples. The first example is seen on the top side. वरच्या बाजूला जे एक्झाम्पल दिसते ते पहा. त्याच्यामध्ये काय दाखवलं आहे? देर इज वन ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज स्टेशनरी. In the second picture at the middle top, you can see the object is applied with balanced forces from two sides. दोन्ही बाजून दोन माणसं त्या ऑब्जेक्टला पुश करतात. म्हणजे काय झालं? इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय केले, जे बॅलन्स्ड आहेत. बॅलन्स्ड फोर्सेस जरी अप्लाय केले, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव्ह. Okay, but see the third diagram. When the unbalanced forces act on the body will come in motion. The body initially बघा रेस्ट मध्ये होती, अनबॅलन्स्ड फोर्सेस अप्लाय केले सॉरी तिसऱ्या डायग्राम मध्ये दिसते, द ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन. ठीक आहे, रेस्ट मधून मोशन मध्ये आणायचं असेल तर फोर्स लागेल. नाउ सी द सेकंड एक्झाम्पल. फुटबॉल ग्राउंडवरचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट, बरोबर आहे, मॅच सुरू झालेलं नाही, बरोबर आहे, सेंटर प्लेसला बॉल ठेवलेला आहे. ओके, नाव समवन इज किकिंग द बॉल, मीन्स एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्सेस अप्लाइड. थर्ड फिगरमध्ये काय झालं? बॉडी गोज इन मोशन, बरोबर आहे. रेस्टमध्ये होती, फोर्स अप्लाय केला, मोशनमध्ये आली. आणि वन्स अगेन, बरोबर, चांगला प्लेअर असेल तर तो गोल करणार, बरोबर आहे. म्हणजे काय झालं? पुन्हा एकदा हा मुव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे, इट स्ट्राइक्स द नेट अँड वन्स अगेन इट्स स्पीड अँड डायरेक्शन चेंजेस. स्पीड अँड डायरेक्शन चेंज झालं म्हणजे काय झालं? डिस्प्लेसमेंट चेंज झाली, व्हेलॉसिटी चेंज झाली, एवढं सगळं. ओके ओके, 10 minutes are remaining. Okay, in last 2 minutes remind me about the attendance. So I hope the first law is clear. मी तुम्हाला सांगितलं की नॉर्मली आपण फर्स्ट लॉ लिहितो आणि सोडून देतो. द पिक्चरल रिप्रेझेंटेशन इज गुड. ह्या गोष्टी तुम्ही मला बोर्डवर काढत नाही तर शक्य नाही, बरोबर आहे. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ ऑनलाईन एज्युकेशन, डू रिमेंबर. कधी कधी फक्त स्लाइड्स अशा अडकतात, बरोबर आहे. ओके, नाव दे आर विजिबल. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. रीड द स्टेटमेंट. चॅट बॉक्समध्ये तुमचा रोल नंबर लिहिला प्लीज. आणि परत शेवटी गडबडीत विसरून जातात. पुट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. अटेंडन्स मार्किंगसाठी चॅट बॉक्समध्ये रोल नंबर टाका. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. I'll read the statement for you and सध्या तुम्ही रोल नंबर लिहिता असेल, बरोबर आहे का? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum takes place in the direction of applied force. ठीक आहे, याचा अर्थ बघा, हा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, याच्यावरती आपण फोर्स अप्लाय केला, बरोबर आहे. फोर्स अप्लाय केला तर फोर्सचा इमिडिएट इफेक्ट काय असतो? चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट याचाच अर्थ काय होईल? डायरेक्टली चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे काय? चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी असेल तर त्याला काहीतरी व्हेलॉसिटी मिळेल व्हेन वी अप्लाय द फोर्स, बरोबर आहे. चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी म्हणजे काय झालं? तर मास कॉन्स्टंट आहे बॉडीचं. चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम. आणि हा चेंज ऑफ मोमेंटमच आपल्याला काय सांगतो? फोर्स अप्लाय. म्हणजे फोर्सचा अल्टिमेट इफेक्ट काय? चेंज इन व्हेलॉसिटी और चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो अल्टिमेटली द फॉर्म्युला कॅन बी डेराइव्ड ॲज फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे, कळत नकळत काय होतं? आपण स्टेटमेंट खूप व्यवस्थितपणे लिहितो, मार्क्स घेतो, मीनिंग सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. डू रिमेंबर. Now see the two examples.
चॅट बॉक्समध्ये रोल नंबर लिहा प्लीज. आतापर्यंत 39च लोक आलेले आहेत. पार्टिसिपंट्स आहेत 46. 7 लोकांनी अजूनही रोल नंबर टाकला नाही चॅट बॉक्समध्ये. काय होतं माहिती आहे का, चॅट बॉक्समध्ये आपण कधी कधी रोल नंबर लिहायचं विसरून जातो किंवा नाव. टेलिग्रामवरती सर्वांना टाइम टेबल दिलेला आहे, रोल नंबर दिलेले आहेत. आज नोट्स पण पाठवलं तर लिंक मिळाले का सगळ्यांना? कालपर्यंतच्या पीपीटी वगैरे पाठवल्या होत्या, सिलेबस पाठवला, स्ट्रक्चर मिळाले आहेत. ओके, व्हेरी गुड. रोल नंबर लिहा प्लीज. कोण राहिले त्यांनी रोल नंबर लिहा. ओके, विल कंटिन्यू. व्हॉट यू हॅव ऑब्झर्व इन दिस डायग्राम. या डायग्राम मध्ये काय ऑब्झर्व केलं आपण? दोन डायग्राम मधला फरक बघा. इन द फर्स्ट डायग्राम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस. इथं एकच ब्लॉक टाकला ट्रॉलीमध्ये, बरोबर आहे. वेळेस इथं भरपूर ब्लॉक, 6 ब्लॉक टाकले. म्हणजे पहिल्या डायग्राम मध्ये मास कमी दाखवले, दुसऱ्या डायग्राम मध्ये मास जास्त दाखवले, बरोबर आहे. सेम फोर्स अप्लाय करतो असं गृहीत धरा दोन्ही केसेस मध्ये, फर्स्ट आणि सेकंड. तर मास जर कमी असेल बॉडीचं आणि लावलेलं फोर्स जर आपण दोन्ही केसमध्ये इक्वल लावतो म्हणून, मास कमी असेल तर काय असणार आहे, ऍक्सिलरेशन जास्त असणार. म्हणजे ही ट्रॉली जास्त स्पीडनं पडणार आहे कारण मास कमी ऑब्जेक्टचं आहे, बरोबर आहे. व्हेअरएज त्याच ट्रॉलीमध्ये आपण मास वाढवलं आणि फोर्स तेवढाच अप्लाय केला. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. या केसमध्ये ऍक्सिलरेशन कमी असेल त्यामुळे गाडी ही जास्त, ट्रॉली आपल्याला खूप फास्ट पळवता येणार नाही. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. मास जास्त असेल ऍक्सिलरेशन कमी, मास कमी असेल ऍक्सिलरेशन जास्त. ओके, दिस इज द सिंपल मीनिंग आउट ऑफ द सेकंड लॉ. I hope you are in a position to like these things. थोडंसं वेगळं वाटत असेल, मला पण खूप आवडलं. ऑनलाईन शिकवायचं म्हटलं मी पण पहिल्यांदाच या गोष्टी सर्च केल्या नेटवर. ओके, गरज ही शोधाची जन्य आहे म्हणतात, बरोबर का. अदरवाईज क्लासमध्ये मी नुसतं लिहून स्टेटमेंट सोडून दिलं असतं. दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ ऑनलाईन एज्युकेशन. ओके, त्याच्यानंतर सर्वात आवडीचा लॉ कुठला? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मगाची डायग्राम बघायची इच्छा आहे काही लोकांना. ठीक आहे. जर सेम ऍक्सिलरेशन तुम्हाला पाहिजे असेल किंवा सेम व्हेलॉसिटी द्यायची असेल तर मास जास्त असेल फोर्स जास्त लावा लागेल, मास कमी असेल फोर्स कमी लावा लागेल, बरोबर आहे. जो माणूस तो मास ढकलतो त्याच्या चेहऱ्यावरून लक्षात येईल आपल्या. ओके, हे पण सेकंड लॉचं इंटरप्रिटेशन होतं. ठीक आहे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आत्तापर्यंत मी पाहिलं की हे स्टेटमेंट जे आहे हे खूपच पॉप्युलर आहे. ओके, आणि अजून एक सगळ्यात पॉप्युलर स्टेटमेंट म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, बरोबर आहे. तर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफचं स्टेटमेंट आपल्या म्हणते टू एव्हरी ॲक्शन देअर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. कुठलाही फोर्स जर तुम्ही अप्लाय केला तर तुम्हाला अपोजिट रिॲक्शन मिळते, बरोबर आहे. एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण असा फोर्स अप्लाय केला तर तो ऑब्जेक्ट सुद्धा आपल्यावरती फोर्स अप्लाय करेल, बरोबर आहे. आपण भिंत ढकलायचा प्रयत्न केला, बरोबर, तर आपले पाय मागे सरकतात, जास्तच फोर्स लावला म्हणजे काय, द वॉल इज ऑल्सो एक्झर्टिंग रिॲक्टिव्ह फोर्स ऑन आवर बॉडी. साधं सोपं एक्झाम्पल, बरोबर आहे. देर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स. म्हणजे हे फोर्सेस कसे असतात, ऍक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस दे ऑलवेज ऍक्ट इन पेअर. ऍक्शन रिॲक्शन फोर्सेस हे कसे असतात, पेअर्स मध्ये ऍक्ट होतात, त्यांचं मॅग्निट्यूड इक्वल असतं बट दे आर हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन. देर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. मी तुम्हाला सांगितलं वर्ड्स मे बी हिअर अँड देअर. तुम्ही जसं पुस्तकं चेंज करता, आता पण नॉर्मली आपण कसं ठराविक बुक मधून स्टडी करायचं आपल्याला सवय, बरोबर. वेन यू चेंज द बुक्स स्टेटमेंट्स विल चेंज टू अ मायनर एक्सटेंट. ओके, बट द मिनिंग इज इम्पॉर्टंट. टेलिग्राम ॲपवरती नोट्स कोणत्या सब्जेक्टचे मिळाले नाहीत? कारण मी तर लिंक सर्व सब्जेक्टचे पाठवले आहेत टेलिग्राम ॲपवरती. हां, एक सांगायचं झालं, व्हेरी गुड पॉईंट यू हॅव रेज्ड.
थर्ड लॉ म्हणजे आपण जवळपास संपत झालं सगळं. टेलिग्राम ऍप वरती, ठीक आहे मी काय सांगतो लक्षात घ्या. टेलिग्राम ऍप जे आहे हे आपण मोस्टली आता पण जास्त वापरत नाही, तुम्ही पण नाही ना आम्ही पण नाही, बरोबर आहे. तर टेलिग्राम ऍप वरती एक काल लिंक तुम्हाला मिळालेली आहे. ते साधारणतः किती वाजता मला पण पाहावं लागेल. एक मिनिट मी टेलिग्राम ओपन करतो, तुम्हाला माहिती सांगायचं त्या पुन्हा सर मोबाईल बघत होतो, तुम्हाला सांगायसाठी पाहतोय. ओके जस्ट जोकिंग. हां स्वेरी FY बीटेक डिव्हिजन सी आपला टेलिग्राम चॅनल आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरती 21 जानेवारी 2:03 एक मेसेज पडलाय बघा. कालच्या तारखेला दुपारी 2:03 टेलिग्राम चॅनल आपला स्वेरी FY बीटेक डिव्हिजन सी, एकच मिनिट राहिलं पटकन पहा. त्याच्यावरती एक लिंक दिसते तुम्हाला https://docs.google, ठीक आहे. त्या लिंकला जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला कुठल्या मेल आयडीने ओपन करायचं म्हणून विचारेल. तुमच्या मेल आयडी सिलेक्ट करा आणि ते ओपन करा लिंक. काय सांगतो नीट लक्षात घ्या. काल 2:03 आली लिंक त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. मग तुम्हाला वरच्या बाजूला टाइम टेबल M1 इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स EP असं सगळ्या सब्जेक्ट नाव दिसेल, सुरुवातीला टाइम टेबल दिसेल, ठीक आहे. याच टेलिग्राम चॅनलवरती सर्वांना रोल नंबर पण शेअर केलेले आहेत. ओके मग आता समजा तुम्ही तिसऱ्या टॅबमध्ये गेला EM इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, तर मी कालपर्यंत रेकॉर्ड अपडेट केलं, तिथे 2 लेक्चर झाले असं दिसतंय. सम आर नॉट जॉईन ऑन टेलिग्राम असं होऊ देऊ नका ना बाळांनो. लिंक वगैरे जे आहे ते खूप वेळ पाठवलेली तुम्हाला. टेलिग्राम जॉईन होणं आणि झूम ॲप इन्स्टॉल करायची चर्चा आपली बऱ्याच वेळा झाली आहे. ओके